వెల్కమ్ టు టీవీ20 న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ప్రతి ఇంటి నుంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ రావాలి, ఇదే మా నినాదం. సీఎం చంద్రబాబు. నకిలీ వికలాంగ పెన్షన్లపై స్పీకర్ అయ్యన్న ధ్వజం. నాగార్జున సాగర్ వద్ద పాలదారుల కృష్ణమ్మ పరవళ్లు. రతన్ టాటా భరత జాతి ముద్దుబిడ్డ అని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ ప్రారంభించారు. అనంతరం చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. దేశానికి ఏదైనా చేయాలని రతన్ టాటా తపించేవారు. సమాజ సేవకు ఆయన జీవితాంతం కృషి చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు సంపాదించాలనే చూశారు. ఆయన మాత్రం సంపాదించిన డబ్బును సమాజానికి తిరిగిచ్చేవారు. రతన్ టాటా ఆలోచనలు సజీవంగా ఉండాలని ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభిస్తున్నాం. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ రావాలనేది నా నినాదం. గతంలో ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక ఐటీ ఉద్యోగి ఉండాలని కృషి చేశాను. భవిష్యత్ అంతా ఐటీ రంగానిదే అని గుర్తించాను. సరైన ప్రభుత్వ విధానాలు అవలంబిస్తే ఆదాయం, సంపద వస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు. If he is an industrialist, only industrialist will go there. Then I thought we have to pay respects and also we have to honor what he has done for this great nation. That is the spirit all the way I went to Mumbai, and Government of India also, Amit Shah ji has come. Both Government of India and Government of Andhra Pradesh believes very strongly, if you create wealth creation, then only we can eradicate poverty. Otherwise it will be a vicious circle. In the journey, I thought how to use his brand. I am also having my own this thing. He was a great man. I know him very well. I worked with him, all new innovative ideas. And also if you see him, the simplicity. I can say very clearly, that is the culture of Tata. Very simple, honest to the core. Always I used to say, even with honest way, you can start a company. You can create an empire. That is how Ratan Tata has done. Without any doubt, today I am proud of him. He is a son of this great country. I really respect all his efforts. I met so many occasions. Simple man, high thinking, and also always he want to do something for this great nation. Just now, I heard so many people, their messages, their views, everything. This idea, how it came, I have to explain. Recently, Ratan Tata ji was expired. He passed away. Generally, any small politician will die, all leaders will go. Great contributors for this nation, if he is an industrialist, only industrialist will go there. Then I thought, we have to pay respects and also we have to honor what he has done for this great nation. That is the spirit all the way I went to Mumbai, and Government of India also, Amit Shah ji has come. Both Government of India and Government of Andhra Pradesh believes very strongly, if you create wealth creation, then only we can eradicate poverty. Otherwise it will be a vicious circle. In the journey, I thought how to use his brand. I am also having my own this thing. He was a great man. I know him very well. I worked with him, all new innovative ideas. And also if you see him, the simplicity. I can say very clearly, that is the culture of Tata. Very simple, honest to the core. Always I used to say, even with honest way, you can start a company. You can create an empire. That is how Ratan Tata has done. Without any doubt, today I am proud of him. He is a son of this great country. I really respect all his efforts. I met so many occasions. Simple man, high thinking, and also always he want to do something for this great nation. స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు క్యాంప్ కార్యాలయంలో బుధవారం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి అనర్హులైన వికలాంగుల పెన్షన్లపై స్పందించారు. అర్హత లేకపోయినా ఇప్పటి వరకు వికలాంగుల పెన్షన్లు పొందిన వారితో పాటు వారికి సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసిన వైద్యులపై కూడా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్ పేర్కొన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఆయన తెలిపారు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 1,00,000 మంది వరకు అనర్హులైన వికలాంగులు గుర్తించబడ్డారని చెప్పారు. ఈ అంశంపై 2 నెలల క్రితం సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడికి తాను లేఖ రాసినట్లు వివరించారు. నిబంధనల ప్రకారం 40% పైగా వైకల్యం ఉన్నవారిని మాత్రమే అర్హులుగా గుర్తించాల్సి ఉంటుందని, 40% కంటే తక్కువ ఉన్నవారిని అనర్హులుగా గుర్తిస్తారని స్పష్టం చేశారు.
అనకాపల్లి జిల్లాలో మొత్తం 4148 మంది వికలాంగుల్లో 40% కంటే తక్కువ వైకల్యం ఉన్నవారిని గుర్తించారని, అందులో 120 మందిని ఆరోగ్య పింఛన్లకు ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపారు. అలాగే 679 మందిని వృద్ధాప్య పింఛన్లలోకి మార్చగా 3349 మంది అనర్హులైన వికలాంగుల పింఛన్లు రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించారు. వీరిలో అర్హత ఉన్న అనర్హులుగా ఉన్నవారు తాజాగా వైద్యుల ధృవపత్రం తీసుకుని తిరిగి దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించామని చెప్పారు. రద్దయిన పింఛన్లపై ప్రభుత్వం నెలకు 2.94 కోట్లు, ఏటా 35.28 కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని తెలిపారు. నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో 742 మందిని అనర్హులుగా గుర్తించగా వారిలో 8 మందికి ఆరోగ్య పింఛన్లు, 114 మందికి వృద్ధాప్య పింఛన్లు మంజూరు చేసి 670 మంది వికలాంగుల పింఛన్లు రద్దు చేశామని ఆయన వివరించారు. వీరందరికీ నెలకి 40.20 లక్షలు, ఏటా 4.82 కోట్లు, 5 ఏళ్లకు 124 కోట్లు చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ నిధులతో పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుందని స్పీకర్ పేర్కొన్నారు. కొంతమంది వెరిఫికేషన్ అయ్యాయి. దాని మీద నిన్న గవర్నమెంట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ నిర్ణయం ప్రకారంగా ఈ డూప్లికేట్ వికలాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో, డూప్లికేట్ అంటే 40% దాటాలండి. దాటిగా సర్టిఫికెట్లో ఇతనికి 40% పైనే ఉంది వికలాంగులు అని సర్టిఫికెట్ ఇస్తే పెన్షన్ అర్హులు అవుతారు. కానీ ఇక్కడ మేము చేసిన వెరిఫికేషన్, గవర్నమెంట్ చేసిన వెరిఫికేషన్లో 40% తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకున్నారు. అది చట్టంలో ఎక్కడా లేదు. కానీ పాత గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసారు. వాళ్ళ సొమ్మేం పోయింది, ఆల్రెడీ పని తీసుకున్నారు, మొత్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇది చాలా అన్యాయం. నిజంగా వికలాంగులకు ఇస్తే మంచిదే. వికలాంగులు కాని వాళ్ళు కూడా దొంగ సర్టిఫికెట్ పెట్టుకొని ఇంకా డబ్బు తీసుకుంటున్నారు. అంచేత దాన్ని ఎక్కడో దగ్గర కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి మేమందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాని గవర్నమెంట్ కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా రాష్ట్రం అంతా మీకు వస్తుంది అనుకోండి. నేను ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను కాబట్టి అనకాపల్లి జిల్లాలో ఇటువంటి అన్నీ కలిసి 4148 మంది వికలాంగులు మరియు ఆరోగ్య పెన్షన్లు రీవెరిఫికేషన్ జరిగాయి. దాంట్లో 40% కన్నా వికలాంగులు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అనర్హులుగా గుర్తించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అనకాపల్లి జిల్లాలో 4148 మందిని అనర్హులుగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 4148 మందిలో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ కావాలా, 120 మంది ఆరోగ్య పెన్షన్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్య పెన్షన్ అంటే అది అర్హత ఉన్నట్టు లెక్క. అసెంబ్లీకి వెళ్లని జగన్ కు పులివెందుల ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా అనవసరమని తెలుగుదేశం నేత బీటెక్ రవి ధ్వజమెత్తారు. పులివెందుల శాసనసభ్యత్వానికి జగన్ రాజీనామా చేస్తే జెడ్పీటీసీ పదవి తన భార్య కూడా రాజీనామా చేస్తుందని వైసీపీ సవాల్కు ప్రతి సవాల్ విసిరారు. 2 ఎన్నికలు ఒకేసారి కేంద్ర బలగాల సమక్షంలో జరిపిద్దామని స్పష్టం చేశారు. 2024లో 11 సీట్లు వచ్చే దానికి కారణం ఈవీఎం అంటాడు. నిన్న జరిగిన దాంట్లో డిపాజిట్ కూడా రాలే. పులివెందుల జెడ్పీటీసీ డిపాజిట్ రాకుంటే దాంట్లో రిగ్గింగ్ అని ఇదని ఏవేవో కుంటి సాగులు చెప్తా ఉన్నాడు. ఈసారి మీరు రాజీనామా చేయండి, తర్వాత కేంద్ర బలగాలతో తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెట్టండి, అప్పుడు చూసుకుందామని తర్వాత నువ్వు మాట్లాడిస్తా ఉన్నావు. ఎస్, నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, ఆ జెడ్పీటీసీ పదవి అనేది 9 నెలలే ఉంది. కానీ మేము ఎందుకు పోటీ చేయాల్సి వచ్చిందంటే పులివెందుల్లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నిక జరిగితే జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిస్థితి ఇది అని రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము ఎలక్షన్ ఫేస్ చేయడం జరిగింది. మేము అనుకున్నట్లు అంటే ప్రజలు కూడా అదే అనుకున్నారు. మేము అనుకున్నట్టు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగితే జగన్ పరిస్థితి తేట తెల్లమైంది. దానికోసమే మేము ఎలక్షన్ జరిపినాం. కానీ ఈ పదవి అనేది మాకంత ముఖ్యం కాదు. ఎస్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లే మేము మా భార్యతో మేము రాజీనామా చేయిస్తాం. తర్వాత మిమ్మల్ని కూడా ఒకటే సవాల్ అడుగుతున్నా నేను. ఏదైతే పులివెందుల ప్రజలు నిన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే ఇంతవరకు అసెంబ్లీకి రాలే, పులివెందుల సమస్యలు ఏమీ పట్టించుకోలే. అట్టేటప్పుడు నీకు ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా నువ్వు అనర్హత. ఆ ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా నువ్వు అర్హుడు కాదు. నీకు నిజంగా ఇప్పుడు నిన్న పులివెందులు జరిగిన ఎలక్షన్ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగలేదు అని నువ్వు నిజంగా ఫీల్ అయ్యి ఏదన్నా ఉంటే. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి నాగార్జున సాగర్ కు వరద పోటెత్తుతోంది. ఈ సీజన్లో సాగర్ కు 4.10 లక్షల క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో రావడం ఇదే తొలిసారి.
దీంతో అధికారులు 26 గేట్లను 10 అడుగుల మేర పైకి ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేయడం కూడా ఇదే మొదటిసారి. గడిచిన 3 రోజుల నుంచి వరద ప్రవాహం పెరగడంతో నాగార్జున సాగర్ నీటి మట్టం అంతకంతకు పెరుగుతోంది. సాగర్ జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 584.80 అడుగులుగా నమోదైంది. నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 294 టీఎంసీలుగా ఉంది. విశాఖ జిల్లా గాజువాక పరిసర ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా డిఫెన్స్ మద్యం విక్రయిస్తున్నారని సమాచారంతో ఎక్సైజ్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు మంగళవారం దాడులు నిర్వహించారు. పెదగంట్యాడ కూడల వద్ద వాహనాలను తనిఖీ చేస్తుండగా నరసింహారెడ్డి అనే వ్యక్తి నుంచి 15 డిఫెన్స్ మద్యం సీసాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసుల విచారణలో నరసింహారెడ్డి గాజువాక బీసీ రోడ్డులో వెంకటేశ్వర ఫర్నిచర్ దుకాణం యజమాని జీలకర్ర సుబ్బారావు నుంచి మద్యం కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిపాడు. దీంతో పోలీసులు ఆ ఫర్నిచర్ దుకాణంలో సోదాలు చేయగా మొత్తం 108 మద్యం బాటలు లభ్యమయ్యాయి. ఈ మద్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని సుబ్బారావును ప్రశ్నించారు. నేవల్ అధికారులు ఫర్నిచర్ కొనుగోలు చేసి అందుకు బదులుగా మద్యం సీసాలు ఇస్తారని సుబ్బారావు చెప్పాడు. ఈ కేసులో నరసింహారెడ్డి జీలకర్ర సుబ్బారావును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని గాజువాక ఎక్సైజ్ పోలీస్ స్టేషన్కు అప్పగించారు. ఈ కేసుపై పూర్తి దర్యాప్తు జరుగుతోందని ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఆర్ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఓట్చోరీ గద్దిచోడు కార్యక్రమంలో ర్యాలీ. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి మండలం చెక్పోస్ట్ శివాలయం వద్ద నుంచి బంగ్లా సర్కిల్ వద్దకు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు గాజుల భాస్కర్, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ శర్మిలారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఓట్చోరీ గద్దిచోడు కార్యక్రమంలో భాగంగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు మాట్లాడుతూ భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 79 సంవత్సరాలు అవుతుంటే ఎంతో మంది అమరవీరుల త్యాగ ఫలంగా అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ ప్రకారం ప్రజలు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఉంటుండగా నేడు అప్రజాస్వామికంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ భారతదేశ ప్రథమ హక్కు అయిన ఓటు హక్కును దొంగలించి ఈసీని వివిధ పార్టీ ఉన్నటువంటి హోదాను అడ్డుపెట్టుకొని వాళ్లకు ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకొని వారికి అనుకూలమైన వారిని నాయకులుగా నియమించి వారికి అనుకూలంగా ఎలక్షన్ ఫలితాలను తెచ్చుకొని దొడ్డిదారిన దొంగదారిన ఓట్లను దొంగతనం చేసి అప్రజాస్వామికంగా భారతదేశ యావత్ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రిపోర్టింగ్ బై అన్నమయ్య జిల్లా స్టాపర్. రాయచోటి అన్నమయ్య జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ వేదికగా మేమందరం కూడా క్యాండిల్ ర్యాలీని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 79 సంవత్సరాలు అవుతుంటే ఎంతో మంది అమరవీరుల త్యాగ ఫలంగా ప్రజలు ఇది యొక్క దేశంలో ప్రజాస్వామ్య పరిపాలనలో ఉంటుండగా అప్రజాస్వామికంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ భారతదేశ ప్రథమ హక్కు అయినటువంటి ఓటు హక్కును దొంగలించి ఈసీని వివిధ పార్టీలలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి హోదాను అడ్డపెట్టుకొని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి వాళ్ళకు అనుకూలమైనటువంటి వారిని నాయకులుగా నియమించి వారికి అనుకూలంగా ఎలక్షన్లలో ఫలితాలు తెచ్చుకొని దొడ్డదారిన దొంగదారిన ఓట్ల దొంగతనాన్ని చేసి అప్రజాస్వామికంగా భారతదేశ యావత్ ప్రజల్ని హేళన చేస్తూ తమ యొక్క నైతికత విలువలను కూడా వదిలిపెట్టి ఈరోజు భారతదేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి దుస్థితిలోనికి తీసుకొని వచ్చింది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ఆంధ్ర రాష్ట్ర షర్మిల గారి ఆదేశానుసారం
జిల్లా గాజుల భాస్కర్ జిల్లా అధ్యక్షుడైనటువంటి ఆదేశానుసారం మేమందరం కూడా ఇస్తున్న అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రాయచూటి పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం వచ్చి మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఓటు హక్కు దొంగిలించబడడం అనేది అనైతికమైనటువంటి చర్య. ఒక ఎంపీ కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక నాయకుడు ఏదైతే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చర్చిస్తారో, మాట ఇస్తారో, దాన్ని అఫిడవిట్ గా పరిగణించవలసినటువంటి న్యాయమూర్తులు, న్యాయ వ్యవస్థ కానీ ప్రజా పరిపాలకులు కానీ తిరిగి అఫిడవిట్ సమర్పించండి అని చెప్పడం హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఓట్ల దొంగతనాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అడ్డదారిలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. అనకాపల్లి జిల్లాలో 16 లక్షలు విలువ చేసే 320 కేజీల గంజాయం పట్టివేత. అనకాపల్లి జిల్లా వి మాడుగులు మండలం ఒడిశా నుండి కొనుగోలు చేసి అక్రమంగా రవాణా చేస్తూ శంకరం పంచాయతీ గిరిజన గ్రామమైన ఓడరేవు సమీపాన వీరు పట్టుబడ్డారు. సుమారు 16 లక్షల విలువ చేసిన 320 కేజీల గంజాయితో పాటు 16 మందిని ముద్దాయిలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. మరో 3 పరారైన నిందితులు గుర్తించి పోలీసులు గాలింపు. ఒక ఆటో 3 ద్విచక్ర వాహనాలు సీజ్ చేశామని డీఎస్పీ శ్రావణి వెల్లడి. గంజాయి ముఠాను పట్టుకోవడానికి శ్రమించిన ఎస్ఐ నారాయణరావును అభినందిస్తూ 4 పోలీసులకు రివార్డ్స్ అందజేసిన డీఎస్పీ శ్రావణి. కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళంతా హెడ్ లోడ్ వేసుకుని కూలి పనికి అనేసి క్యారీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు గాంజా. అప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వాళ్ళని క్యాచ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి అందరికీ మేము చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఈవెన్ దో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గాంజా పర్చేస్లో కానీ లేకపోతే కన్జ్యూమ్షన్లో కానీ లేకపోయినా హెడ్ లోడ్స్తో పట్టుకెళ్ళిన ట్రావెలింగ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినా కూడా ఎన్డీపీఎస్ లా ప్రకారం చాలా కఠినంగా శిక్షించడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఇందులో A1 అయితే ఎవరున్నారో అతనికి ఆల్రెడీ ఎన్డీపీఎస్ కేసు ఉంది. A2 కూడా ఆల్రెడీ ఒక 4 ఎన్డీపీఎస్ కేసెస్ అతని పైన ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ మీద ఫినాన్షియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ పిట్ ఎన్డీపీఎస్ అది కూడా ఇనిషియేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో దీంట్లో శ్రీ తుహిన్ సిన్హా ఐపీఎస్ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మీదకు నాట్ జస్ట్ చెక్ పోస్ట్, ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్, హెడ్ లోడ్స్, తర్వాత డైనమిక్ చెక్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని కూడా ఈ మధ్య గాంజా క్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ 320 కేజెస్ గాంజాలో ఎస్ఐ వి మాడుగుల అండ్ హీ స్టాఫ్ అండ్ సిఐ కే కోటపాడు హ్యాస్ డన్ వెరీ గుడ్ వర్క్. అండ్ వాళ్ళని ఎస్పీ సార్ అండ్ అనకాపల్లి సబ్ డివిజన్ నుంచి అప్రిషియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నర్సీపట్నం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ 54 లక్షల విలువ చేసే భారీగా గంజాయి పట్టివేత. ఒక కారు, 2 బైకులు, 3 సెల్ ఫోన్లు, 216 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం. 4 ముద్దాయిలు పరారు. 3 అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపిన పోలీసులు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మంగళవారం 216 కేజీల గంజాయిని పట్టుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నర్సీపట్నం సబ్ డివిజన్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. డిఎస్పీ గారు వస్తారు మళ్ళీ చూద్దాం అంటే వాస్తవంలో కొమ్మిరా అదే వైజాగ్
ఈ రోజున అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం సబ్ డివిజన్, నర్సీపట్నం రూరల్ సర్కిల్, గొలుగొండ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోని ఒక 216 కేజీల గాంజాయిని పట్టుకోవడం జరిగిందండి. దాంట్లో ఒక కారు ప్లస్ 2 బైక్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ వివరాలు ఏంటంటే, మన అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు నర్సీపట్నం రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు రేవతమ్మ గారు, నర్సీపట్నం రూరల్ ఎస్ఐ రాజారావు, గొలుగొండ ఎస్ఐ రామారావు గారు మరియు సిబ్బంది వీళ్ళంతా కూడా గొలుగొండ మండలంలోని కొమిరి దగ్గర నిఘా వేస్తున్నారండి. నిఘా వేస్తుండగా అట్నుంచి ఒక కారు, దానికి ఒక 2 బైక్స్ అడ్వాన్స్ పైలట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడైతే మన పోలీస్ ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. అడ్వాన్స్ పైలట్గా వస్తున్న ఒక అపాచీ బైక్, సుజుకి జిక్సర్ బైక్ మీద ఒక వ్యక్తి వెంటనే బండి వదిలేసి దూకి పారిపోయాడు. అలాగే పైలటింగ్ చేస్తున్న వెహికల్ కూడా ఒక బైక్ AP31 CM 2708 TVS బైక్, అందులో 2 వస్తున్నారు. 2లో ఒక వ్యక్తిని మనం ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది, ఒక వ్యక్తి పారిపోయారు. అలాగే కార్ను కూడా మనం ఆపి చెక్ చేస్తే కారులో సుమారుగా 9 బస్తాలు గంజాయి, దాన్ని వెయ్యింగ్ వేస్తే ఒక్కొక్క బస్తాలు 24 కేజీలు చొప్పున 216 కేజీల గంజాయి మనకి దొరికిందండి. దీన్ని యాక్చువల్గా మనం ఈరోజు ఈ గంజాయిని మనం అరెస్ట్ చేస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఉందో తరుణ్ కుమార్ అని చెప్పేసి, ఈయనది బూడూరు గ్రామం, తిరువల్లూరు, తమిళనాడు అండి. ఈయన ఓల్డ్ అఫెండర్, ఈయన మీద కూడా కేసులు ఉన్నాయి. అలాగే తమిళనాడు నుంచే వచ్చిన A7 అండి, దినేష్ అని చెప్పేసి, ఈయన కూడా అక్కడ చిత్తూరు దగ్గర నుంచి వచ్చాడు. ఈయన మీద కూడా కేసులు ఉన్నాయి. ఈయన ప్లస్ ఇక్కడ మన దగ్గర పైలట్ చేస్తున్న వ్యక్తి మరియు సోర్స్ రాజారావు, ఈయనది చింతపల్లి మండలం అంటే ఈయన మీద కూడా కేసులు ఉన్నాయండి. వీళ్ళంతా కలిసి ఏంటంటే ఈ సరుకుని జాన్బాయ్ అని ఒరిస్సాలోని చిత్రకొండ దగ్గర జాన్బాయ్ దగ్గర నుంచి కొని అక్కడి నుంచి పూర్తిగా మోతతో 3 రోజులు 16, 17, 18 3 రోజుల పాటు మోసుకుంటూ రోలుగుంట లిమిట్స్లోని ఒక విలేజ్లో, బుచ్చంపేట విలేజ్ దగ్గరలో వీళ్ళు డంప్ చేశారండి. డంప్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరైతే ఈ తమిళనాడు వాళ్ళకి ఉన్నదో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు కారు వేసుకొని వచ్చారు. అక్కడి నుంచి ఆ డంప్ని ఈ కారులో ఎక్కించి తీసి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ముద్దాయిలు ఉన్నారండి, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరైతే సోర్స్ ఉన్నారో సోర్సు, మీడియేటరు ప్లస్ అందులో ఎవరైతే ఈ మీడియేటర్ ఉన్నాడో ఆయన మీద 4 కేసుల వరకు గంజాయి కేసులు ఉన్నాయండి. ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు ఉంది, ఒక ఫోక్సో కేసు ఉంది. ఆయన మీద రౌడీ షూట్ కూడా ఒక దగ్గరలో ఉన్న ఒక నియరెస్ట్ సర్కిల్లో ఉన్న ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో రౌడీ షూట్ కూడా ఉంది. అలాగే ఇంకా కొంతమందిని కూడా మేము అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది. అయితే ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు మనం సీజ్ చేసిన గాంజా తాలూకా వాల్యూ తీసుకుంటే సుమారుగా ఓపెన్ మార్కెట్లో 54 లక్షల రూపాయలు గాంజా ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ కార్, 2 బైక్స్, అలాగే నిందితుల దగ్గర నుంచి ఒక 3 ఫోన్లు కూడా సీజ్ చేస్తామండి. ఇందులోని ఈ కేసులో చాలా చాకచక్యంగా వర్క్ చేసిన రేవతమ్మ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, అలాగే గొలుగొండ ఎస్ఐ రామారావు గారు, రాజారావు రూరల్ ఎస్ఐ, నర్సీపట్నం రూరల్ ఎస్ఐ గారు, అలాగే స్టేషన్ సిబ్బంది వాసుబాబు, హెడ్ కానిస్టేబుల్ సాయి సురేష్, నగేష్, త్రిమూర్తులు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పకడ్బందీగా చాలా నైపుణ్యంతో వాళ్ళని క్యాచ్ చేయడం జరిగింది. క్యాచ్ చేసి ఈరోజు వీళ్ళని ముద్దాయిలందరూ కూడా
కేసు రిజిస్టర్ చేసి గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీటిని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విషయం ఎప్పుడైతే ఎస్పీ గారికి మేము తెలియజేస్తామో ఈ విధంగా గంజాయి పట్టుకున్నారు సార్ అని చెప్పేసి దాంతో ఎస్పీ గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు. టీం అంతా కూడా రేపు రాబోయే క్రైమ్ మీటింగ్లో కూడా అందరికీ కూడా అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ టీం ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో నకిలీ మద్యం అమ్మకాల వ్యవహారం కలకలం సృష్టించింది. జంగారెడ్డిగూడెం మండలం వేగవరంలో నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేసి బెల్ట్ షాపులకు అమ్ముతున్న 2 వ్యక్తులను అరెస్టు చేయడంతో బండారం బయటపడింది. వేగవరంకు చెందిన 2 అన్నదమ్ములు గత కొంతకాలంగా నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. 99 బ్రాండ్ మద్యం బాటిళ్లను షాపులో కొనుగోలు చేసి దానిలో 30 ml లిక్కర్ను బయటకు తీసి కొనుగోలు చేసిన క్యాపులతో సీల్ వేసి బెల్ట్ షాపులలో అమ్మేసుకుంటున్నారని అధికారులు తెలిపారు. నకిలీ మద్యం తయారీదారుల వద్ద నుండి 20,000 మద్యం బాటిళ్లు, క్యాపులు, సుమారు 600కు పైగా ఖాళీ మద్యం బాటిళ్లు, 96 నకిలీ మద్యం బాటిళ్లు అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈరోజు అంటే వాళ్ళ 19 ఆగస్టు 2025 నాడు తెల్లారుజామున 5 గంటల నుంచి 5:30 మధ్యలో మేము పుట్లగొట్లగూడెం గ్రామ పరిధిలో గ్రీన్ఫీల్డ్ హైకి దగ్గరలో అక్కడ పెట్రోల్ బంక్ ఉంది. ఆ పక్కన మేము వెహికల్స్ పొద్దున పూట వచ్చే వెహికల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తున్నాం. అదే మాకున్న ఒక రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి మందు తరలిస్తున్నాడని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏలూరు వారికి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద బేసింగ్ అని మేము చెక్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక 2-వీలర్లో వ్యక్తి వస్తున్నాడు. అతను ఆఫ్ చేసాం. ఆఫ్ చేసినప్పుడు అతను కాళ్ళ దగ్గర బండిలో 2 అట్టపెట్లు ఉన్నాయి. మమ్మల్ని చూసి అతను కంగారు పడి బ్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే మా స్టాఫ్, మా సిఐ గారు, మరి స్టేషన్ సిఐ గారు మేము అందరం కలిసి అతను ఆఫ్ చేసి ఆ 2 పెట్లు చెక్ చేస్తే దాంట్లో లిక్కర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి 99 ఎఫోర్డబుల్ లిక్కర్ ఒకటి ఉంది, అంటే తక్కువ రకం ఉంది. ఇంకోటి ఏమో ఓల్డ్ అడ్మిరల్ బ్రాండ్ అనేది ఒక బ్రాండ్ ఉంది. దాని మీద హీల్ కోడ్స్ ఏమీ లేవు. మాకు డౌట్ వచ్చి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాం ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అని అతను అడిగితే అతని పేరేమో నూతి మధు అన్నాడు. రామకృష్ణ తండ్రి పేరు, వయసు 26 సంవత్సరాలు. అతనిది వేగవరం గ్రామం. గతంలో అతను బ్రాండ్ షాపుల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ఇతను ఏంటంటే ఈ బాటిల్స్ని ఇక చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో అనధికార మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించే వాళ్ళకి లేకపోతే మద్యం అమ్మే వాళ్ళకి ఈ లిక్కర్ని సరఫరా చేస్తానని చెప్పి అన్నాడు. ఈ లిక్కర్ ఎక్కడ కొనుగోలు చేసామంటే సరైన సమాధానం చెప్పలేదు. కానీ అతన్ని మళ్ళీ రెట్టించి అడిగితే అతను ఏమన్నా అంటే లేదండి నేను చీప్ ఎఫోర్డబుల్ లిక్కర్ 99 లిక్కర్ బాటిల్సే కొని చుట్టుపక్కల జంగారెడ్డి కూడా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కొనుగోలు చేసి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.